sir. The congenital heart disease, page number 902 Bailey. So, development of the heart typically arises in the 3rd to the 8th week of the gestation. Okay. The first operation was congenital heart disease. Ligation of the patent ductus arteriosus by Gross. Okay. But the next development of the heart and the fetal circulation and circulatory changes. By 12 weeks of the fetal life, the primitive vascular tube is fully developed. Okay. So, primitive vascular tube is formed at 12 weeks of gestation. The fetal circulation differs from adult circulation in that the right and the left ventricles pump blood in parallel rather than in the series. The last line, soon after the birth, the pulmonary vascular resistance falls because of the action of the breathing and the resulting pulmonary vasodilation. In addition, within 13 minutes of the delivery, the ductus arteriosus constricts in response to an increase in the blood oxygen level. So, the rendu timing note pannum. Soon after the birth, within 30 minutes. Soon after birth, இது க்ளோஸ் ஆயிடும். ஓகே, பல்மனரி வாஸ்குலர் ரெசிஸ்டன்ட் அதிகமாயிட்டு இதாயிடும். வித்தின் 30 மினிட்ஸ் அந்த டக்டஸ் ஆர்டீரியோசிஸ் க்ளோஸ் ஆயிடும். The result is the reversal of the pulmonary systemic pressure gradient and the termination of the blood flow from the pulmonary artery into the aorta. So after birth, the act of cutting and tying the umbilical cord stops the venous blood flow from the placenta. Okay, this lowers the pressure in the IVC, and with the fall in the pulmonary vascular resistance, the right atrial pressure falls. The result is the closure of the foramen ovale. So foramen ovale எப்ப க்ளோஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம அந்த umbilical கார்டை வெட்டினதுக்கு அப்புறம் ஓகே ஐவிசியில் ப்ரெஷர் குறைஞ்சு பல்மனரி வாஸ்குலர் ரெசிஸ்டன்ஸும் குறைஞ்சு ரைட் ஏட்ரியல் ப்ரெஷரும் ஃபால் ஆகி அப்புறம் தான் க்ளோஸ் ஆகுது. ஸோ த அபாலிஷன் ஆஃப் த வீனஸ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் த பிளசண்டா ஆல்சோ காசஸ் த டக்டஸ் வீனோசஸ் டு க்ளோஸ். ஸோ த க்ளோசர் ஆஃப் த ஃபீட்டல் சர்க்குலேஷன் ஷன்ஸ் இன் த ஃபியூ ஹார்ஸ் ஃபாலோயிங் பர்த் இஸ் ஃபங்க்ஷனல். Okay, with complete structural closure taking place after several months. Functional closure தான் ஸ்டார்டிங்லேயே நடக்கும். Structural closure takes several months. அடுத்து நெக்ஸ்ட்ல next parallel last line, fetal echocardiography is now sufficiently sensitive to detect the intracardiac lesions in the second trimester. Fetal echo is now sufficiently sensitive. So intracardiac lesions second trimester ல கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. ஸோ அடுத்த இன்சிடென்ட்ஸ்ல last, in neonates and children with congenital heart disease, 15% will have more than one cardiac abnormality and 15% will have another extra cardiac abnormality. Okay, 15% more than one cardiac abnormality, more 15% extra cardiac abnormality. So at the etiology, no obvious, often there is no obvious etiology. Most abnormalities are multifactorial. So summary box பார்த்துப்போம். மெட்டர்னல் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் என்னன்னா இன்ஃபெக்ஷன், இந்த ருபல்லா இன்ஃபெக்ஷன், அடுத்து டிசீஸ் எஸ்எல்இ டயபெட்டிஸ், இதெல்லாம் மெட்டர்னல் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்றாங்க. மெட்டர்னல் ருபல்லா, அப்புறம் மெட்டர்னல் எஸ்எல்இ இருக்கிறது, டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ், அப்புறம் ட்ரக்ஸ் ஆல்கஹால், வார்ஃபாரின், ஃபெனிடைன், லித்தியம், அதெல்லாம் வரும். ஆல்கஹால், வார்ஃபாரின், ஃபெனிடைன், லித்தியம். அடுத்து ஜெனடிக் ஃபேக்டர்ஸ். ஜெனடிக் ஃபேக்டர்ஸ்ல சிங்கிள் ஜீன் டிஃபெக்ட்ஸ் எதுல எல்லாம் இருக்குன்னா மார்ஃபன், நூனான் அண்ட் ஹோல்ட் ஓராம் சிண்ட்ரோம்ல இருக்கும். சிங்கிள் ஜீன் டிஃபெக்ட் மார்ஃபன், நூனான் அண்ட் ஹோல்ட் ஓராம் சிண்ட்ரோம். அடுத்து குரோமோசோமல் டிஃபெக்ட்ஸ் ட்ரைசோமி 21 டவுன்ஸ், ட்ரைசோமி 18 எட்வர்ட்ஸ், ட்ரைசோமி 13 பட்டாவ் சிண்ட்ரோம், அப்புறம் டர்னர் சிண்ட்ரோமும் இருக்கு. அப்புறம் டெலிஷன்ஸ் எதுல எல்லாம் வரும்னா டெய்ஜார்ட் சிண்ட்ரோம் அண்ட் வில்லியம் சிண்ட்ரோம். திரும்பி பார்க்கறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டப்பா. ஓகே, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டப்பா. அடுத்து நெக்ஸ்ட் டயக்னோசிஸ். டயக்னோசிஸ்ல இன் யூட்ரோ டிடெக்டட் அட் 16 to 18 weeks congenital heart disease. The next page classification. So classificationல third line, the presence of central cyanosis, blueness of the trunk and mucous membrane results from the level of the deoxygenated hemoglobin of more than 3 to 5 in the arterial circulation. So deoxygenated blood அதிகமா இருந்தா central cyanosis வரும், more than 3 இருந்தா. So cyanotic congenital heart disease. So cyanotic எதுல என்னெல்லாம் இருக்கலாம்னா right to left shunting resulting in the decreased pulmonary blood flow. So எதுல எல்லாம் இருக்குன்னா many of this lesion consist of a septal defect with a right sided obstructive lesion producing an obligatory right to left shunt. So the most common cause of is the tetralogy of Fallot. Okay, right to left shunt la. அடுத்து
parallel systemic and pulmonary blood flow rather than in series. So parallel blood flow வந்து if there is no mixing, the patient will be the child will be incompatible. Okay, so pattern foramen oval இல்ல VSD ஏதாவது இருக்கணும் மிக்சருக்கு. So most common example of this parallel systemic and pulmonary blood flow is transposition of great vessels. அடுத்து defects in the connection of the heart in where there is mixing of the systemic and pulmonary blood flow. எக்ஸாம்பிள் வந்து டோட்டல் அனாமலஸ் பல்மனி வீனஸ் ட்ரைனேஜ். ஸோ இதே கேட்கலாம், டெட்ராலஜி ஆஃப் ஃபேலட்னா ரைட் டு லெஃப்ட் ஷன்ட்டு, டிஜிஏல வந்து அந்த பேரலல் சர்க்குலேஷன் இருக்கும். டிஏபிவிஜி டோட்டல் அனாமலஸ் பல்மனி வீனஸ் ட்ரைனேஜ்ல வந்து கனெக்ஷன்ஸ்ல பிரச்சனை இருக்கும். ஸோ அடுத்து ஏசைனாட்டிக்ல வந்து ஏசைனாட்டிக் வந்து 2/3, ஓகே, சைனாட்டிக் வந்து 1/3. ஸோ ஏசைனாட்டிக் தான் காமன். ஓகே, சச் டிஃபெக்ட்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் an increase in the work imposed on the heart because of left to right shunt. அது ஒரு ரீசனு. ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் லெஃப்ட் டு ரைட் ஷன்ட் எதுல எல்லாம் இருக்குன்னா பிடிஏ, ஏஎஸ்டி, விஎஸ்டி இதெல்லாம் லெஃப்ட் டு ரைட் ஷன்ட் இருக்கும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த பிளட் ஃப்ளோ அக்ராஸ் அ ஹார்ட் வால்வ் ஆன் த லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த ஹார்ட் சச் அஸ் அயோட்டிக் ஸ்டீனோசிஸ் ஆர் இந்த அயோட்டா இட் செல்ஃப் கொயாக்டேஷன் ஆஃப் அயோட்டா இதெல்லாம் வருது. ஸோ இந்த இதில் என்னென்ன பார்க்கணும்னா எதெல்லாம் ஏ சைனாட்டிக்னு பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, இந்த பிடிஏ, ஏஎஸ்டி, விஎஸ்டி, அயோட்டிக் ஸ்டீனோசிஸ், கொயாக்டேஷன் ஆஃப் அயோட்டா இது எல்லாமே வந்து ஏ சைனாட்டிக். முன்னாடி பார்த்தது டிஏபிவிசி, டிஜிவி, அப்புறம் டெட்ராலஜி ஆஃப் ஃபேலட்டு, டிடின்னு ஆரம்பிக்குதுல்ல, அதெல்லாமே வந்து சைனாட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ். ஸோ அடுத்து டிபிக்கலி ஏ சைனாட்டிக் கன்ஜென்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் presents as heart failure in infancy because of pulmonary congestion caused by the increased pulmonary blood flow or increased pulmonary venous blood pressure resulting from an obstructive lesion. ஸோ ஏ சைனாட்டிக்னா மெயினாக ஹார்ட் ஃபெயிலியரா ப்ரெசென்ட் ஆவாங்க. அடுத்து சைனாட்டிக் இண்டிவிஜுவல். ஸோ சைனாட்டிக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெட்ராலஜி ஆஃப் ஃபேலோ இதை பற்றி இனிஷியலாக பார்க்குறாங்க. ஸோ அதில் வந்து மோஸ்ட் காமன் சைனாட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ் வந்து டெட்ராலஜி ஆஃப் ஃபேலோ தான். கேட்குதுல எல்லாருக்கும்? ஓகே தானே? ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சைனாட்டிக் கன்ஜெனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் ஃபவுண்ட் இன் சில்ட்ரன் சர்வைவிங் டு 1 year of age. ஏன்னா நிறைய சைனாட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ்ல வந்து சீக்கிரமாவே இப்போ ப்ரோக்னோசிஸ் பேடாகனால இறந்துருவாங்க. ஸோ 1 year வரைக்கும் சர்வை ஆகிறவங்கள இதுதான் மோஸ்ட் காமன். ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் அபவுட் 4 to 6% ஆஃப் ஆல் கன்ஜெனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ். அப்புறம் இதோடைய 4 கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ்: விஎஸ்டி, ஓவர் ரைடிங் ஆஃப் அயோட்டா, பல்மனரி ஸ்டீனோசிஸ், அதாவது டிபிக்கலி இன்ஃபண்டிபுலார் பல்மனரி ஸ்டீனோசிஸ் இல்லாட்டி சப் பல்மனரி ஸ்டீனோசிஸ், அப்புறம் ரைட் வென்ட்ரிகுலர் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளினிக்கலி வந்து சைனோசிஸ் தான் மோஸ்ட் காமன். ஸோ டிபிக்கலி பிரசன்ஸ் வித்தின் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆஃப் லைஃப். அப்புறம் அந்த ஸ்குவாட்டிங் தான் அந்த அடாப்டட் பை த சைல்டு ஃபார் அந்த ரிலீஃப் ஆஃப் ஹைபாக்சிக் ஸ்பெல்ஸ். அப்புறம் இது போக மற்ற ஃபீச்சர்ஸ் இந்த லாஸ்ட் லைன் லெத்தார்ஜி அண்ட் டயர்ட்னஸ், அதுதான் மற்ற ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் அது ஏன் ஸ்பாட்டிங், அது என்ன மெக்கானிசம்னா சிஸ்டமிக் வாஸ்குலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி வீனஸ் ரிட்டர்ன் டு த ஹார்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் கான்சிக்வென்ட்லி பிளட் இஸ் டெலிவர்ட் இன் டு த பல்மனரி சர்க்குலேஷன் வித் இன்க்ரீஸ் ஆக்சிஜனேஷன். ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்குவாட்டிங்கோட அந்த மெக்கானிக்ஸ். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல பூட் ஷேப் ஹார்ட் ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல எக்ஸ்ரேல. ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட். அப்புறம் டயக்னோசிஸ் இஸ் கன்ஃபர்ம் வித் எக்கோ. அப்புறம் சர்ஜரி டு கரெக்ட் த டெட்ராலஜி இஸ் த மெயின் ஸ்டே ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட், யூஸ்வலி கேரிட் அவுட் at 4 to 6 months ஆஃப் ஏஜ். இது சாபிஸ்டன்ல ஒரு சின்ன ஃப்ளோ சார்ட் இருக்கும். ஸோ அதுல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா 4 to 6 months டைம்ல அந்த ஆர்விஐஎஸ், ரைட் வென்ட்ரிக்கல் இன்ஃபண்டிபுலார் சர்ஜரி, அதுதான் வந்து டெஃபினட்டிவ் சர்ஜரி. அது வந்து நம்ம 4 to 6 months ஆஃப் ஏஜ் இருந்துச்சுன்னா பண்ணலாம். அப்படி இல்லாட்டி இன்ஃபன்ட் வந்து more than 4 kg இருந்தா பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம அந்த பிரிட்ஜிங் ப்ரொசீஜரா நம்ம அந்த பிடி ஷண்ட் பண்ணலாம். ஸோ பிடி ஷண்ட் வந்து ஜஸ்ட் பிரிட்ஜிங் ப்ரொசீஜர் தான். அப்புறம் அந்த லாஸ்ட் ஒரு 4 lines இம்பார்ட்டன்ட். ரிப்பேர் இஸ் அச்சீவ்ட் யூசிங் அ பேட்ச் ஆஃப் விஎஸ்டி அண்ட் ரிசெக்ஷன் ஆஃப் தி அப்ஸ்ட்ரக்டிங் செக்ஷன் ஆஃப் தி இன்ஃபண்டிபுலார் செப்டம், அதான் அந்த ஆர்விஐஎஸ். அப்புறம் the results of surgery are good with a late survival of 95% at 5 to 10 years following correction. And operative mortality rate for repair வந்து 5 to 10%. ஸோ அது மார்டாலிட்டியுமே கொஞ்சம் ஹைட் தான், 10% வரைக்கும் இருக்கு. அப்புறம் அண்ட் இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் ரீஆபரேஷனும் 5 to 10%. ஸோ 5 to 10% ரெண்டு இடத்துல வருது. ஸோ மார்டாலிட்டி 5 to 10%, ரிப்பேர் ரீஆபரேஷன் போகிற கேஸும் 5 to 10%. ஸோ இதுதான் டெட்ராலஜி ஆஃப் ஃபேலோ. நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்போஷன் ஆஃப் கிரேட் வெசல்ஸ். ஸோ டிரான்ஸ்போஷன் ஆஃப் கிரேட் வெசல்ஸ்னா இது அயோட்டா வந்து ஆர்வியிலேருந்து அரைஸ் ஆகும், லெஃப்ட் வென்ட்ரிகிள்ல இருந்து பல்மனரி ஆர்டரி அரைஸ் ஆகும். ஸோ இது வந்து அந்த பேரலல் சர்க்குலேஷன். ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் மோஸ்ட் காமன் சைனாட்டிக் கன்ஜெனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ். ஸோ மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் சைனோசிஸ் ஃப்ரம் அ கன்ஜெனிட்டல் கார்டியாக் டிஃபெக்ட் டிஸ்கவர்ட் இன் நியூ பார்ன் பீரியட். ஸோ டெட்ராலஜி ஆஃப் ஃபேலோ நம்ம பார்த்தோம் 1 year. இது வந்து நியூ பார்ன் பீரியட்லேயே சைனோசிஸ் வந்துடும், ஏன்னா அவ்வளோ சிவியர் இது. ஸோ அடுத்து ஒரு TGV ரிசல்ட்ஸ் ஃப்ரம் அப்நார்மல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டிபிக்கலி அக்கர்ஸ் வித் அயோட்டா ரைசஸ் ஃப்ரம் ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் அண்ட் பல்மனரி ஆர்டரி ஃப்ரம் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள். அது ஓகே. அடுத்து வந்து ஸோ இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா
causes pulmonary and systemic circulation to run in parallel. So oxygenation of the pulmonary blood returns to the lungs and desaturated systemic blood is pumped around the body. So the situation is incompatible with life and mixing of the blood must occur through associated shunt such as patent foramen ovale or VSD. அப்புறம் இதனாலே அந்த சாபிஸ்டன்ல சொல்லியிருப்பாங்க, இந்த கேஸ் வந்து நம்ம ப்ரீநேட்டலாவே டயக்னோஸ் பண்ணிட்டோம் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் கிரேட் வெசல்ஸ் இருக்குன்னா நம்ம வந்து அந்த இன்ஃபென்ட் பிறந்த உடனே நம்ம இது கொடுத்துடணும், அந்த பிடிஏ பேட்டண்டா வைக்கிறதுக்கு என்னது PGE1 ப்ராஸ்டாக்லாண்டின் E1 கொடுத்துடணும். அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆயிரும். அதனால இது வந்து ப்ரீநேட்டல் டயக்னோசிஸே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் கிரேட் வெசல்ஸ்க்கு. அப்புறம் அடுத்த பேராகிராஃப்ல கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ், சிவியர் சென்ட்ரல் சைனோசிஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 48 hours. ஸோ 48 hours வந்துருது. அப்புறமா லார்ஜ் ASD ஆர் VSD தேர் மே பி மினிமல் சைனோசிஸ், ஏன்னா பிளட் மிக்ஸ் ஆயிருது, அதனால சைனோசிஸ் அவ்வளோ இருக்காது. அப்புறம் ப்ராக்ரஸ் இஸ் புவர் அண்ட் த பல்மனரி வாஸ்குலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிக்ளைன்ஸ் இந்த நியோனேட்டல் பீரியட். ஹை பல்மனரி வாஸ்குலர் ஃப்ளோ டெவலப்ஸ் வித் கார்டியாக் என்லார்ஜ்மெண்ட் அண்ட் லெஃப்ட் வென்ட்ரிகுலர் ஃபெயிலியர். ஸோ இந்த மாதிரி மிக்சிங் இருந்தாலுமே என்ன ப்ராப்ளம்னா கார்டியாக் ஃபெயிலியர் வந்துடும், ஹை அவுட்புட் மாதிரி, ஹை பல்மனரி ஃப்ளோ, அதனால கார்டியாக் ஃபெயிலியர் வந்துடும். அடுத்தது வந்து செஸ்ட் எக்ஸ்ரே ஃபைண்டிங்ஸ், 2 ஃபைண்டிங் முக்கியமா சொல்றாங்க. ஒன்னு வந்து பல்மனரி பிளித்தோரா, ஏன்னா அது நிறைய பிளட் ஃப்ளோ பல்மனரி இருக்கிறதுனால. இன்னொன்று வந்து எக் ஆன் சைடு அப்பியரன்ஸ். ஸோ பூட் ஷேப் ஹார்ட் வந்து டெட்ராலஜிஃபாலோல பார்த்தோம், இங்க வந்து எக் ஆன் சைடு அப்பியரன்ஸ். அப்புறம் வித் ஸ்மால் பெடிக்கல் அயோட்டா இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பல்மனரி ஆர்டரி, அதான் வந்து அந்த ஸ்மால் பெடிக்கல் இருக்கனால தான் அந்த எக் ஆன் சைடு அப்பியரன்ஸ் மாதிரி தெரியுது. ஸோ கார்டியாக் எக்கோ இஸ் சஃபிஷியன்ட் டு கன்ஃபார்ம் டயக்னோசிஸ் அண்ட் டீலினேட் த அனாட்டமி. அப்புறம் இன்ஃபென்ட்ஸ் வில் டை வித்தவுட் ட்ரீட்மெண்ட் வித்தின் 1 month. ஸோ அதனால கண்டிப்பா நம்ம ஏதாவது இன்டர்வீன் பண்ணணும். அப்புறம் இனிஷியல் ஸ்டெபிலைசேஷன் வந்து அச்சீவ் பை பெர்ஃபார்மிங் பெர்க்யூட்டேனியஸ் பலூன் செப்டாஸ்டமி. ஸோ நம்ம செப்டம் எதுவும் கம்யூனிகேஷனே இல்லைனா நம்ம பெர்க்யூட்டேனியஸா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல செப்டாஸ்டமி பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ண வச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் ஆல்டர்னேட்டிவ்லி அடுத்து ஒரு 2 லைன் தள்ளி ஆர்டீரியல் ஸ்விட்ச். ஸோ இதோட டெஃபினிட் சர்ஜரி வந்து ஆர்டீரியல் ஸ்விட்ச் ASO. டாஃப்ல வந்து பிடி ஷண்ட் வந்து பிரிட்ஜிங் ப்ரொசீஜர், டெஃபினிட் வந்து RVIS. இது வந்து பிரிட்ஜிங் ப்ரொசீஜர் வந்து செப்டாஸ்டமி, இந்த டெஃபினிட்டிவ் ப்ரொசீஜர் வந்து ASO, ஆர்டீரியல் ஸ்விட்ச் ஆபரேஷன், which is currently the standard operation and typically carried out within the first few weeks of birth. ஸோ அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட், டைமிங் ஆஃப் சர்ஜரி ரொம்ப சீக்கிரமா ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ வீக்ஸ் ஆஃப் பர்த்ல நம்ம அந்த டெஃபினிட்டிவ் சர்ஜரியே பண்ணிடணும். அப்புறம் லாங் டர்ம் அவுட்கம்ஸ் ஆஃப் தி ஆபரேஷன் ஆர் எக்ஸலன்ட் அண்ட் மெனி பேஷன்ஸ் அச்சீவ் குட் எக்ஸசைஸ் டாலரன்ஸ். ஹவர் சம் பேஷன்ஸ் வில் ரிக்வயர் ரீஆபரேஷன் ஃபார் நியோ பல்மனரி ஸ்டீனோசிஸ். ஸோ இதுக்கும் ரீஆபரேஷன் இருக்கு, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த இது டாஃப்லயும் ரீஆபரேஷன் இருக்கு. ஸோ அதுதான் ப்ராப்ளம் இந்த கன்ஜெனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ்ல. ஸோ அடுத்து TAPVC, டோட்டல் அனாமலஸ் பல்மனரி வீனஸ் ட்ரைனேஜ். ஸோ TAPVD அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது வந்து 1 to 2% ஆஃப் கன்ஜெனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ். This condition, the pulmonary venous drainage has become disconnected from the left atrium and drains into the systemic venous circulation at some other point like inferior vena cava, superior vena cava, coronary sinus அந்த மாதிரி. ஸோ இது வந்து சாபிஸ்டன்ல 3 டைப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, சுப்ரா கார்டியாக், அப்புறம் கார்டியாக் அண்ட் இன்ஃப்ரா கார்டியாக், அந்த மாதிரி 3 கொடுத்துருப்பாங்க. அதுல அந்த இன்ஃப்ரா கார்டியாக் ஐவிசியில போய் ட்ரெயின் ஆகுறது தான் ரொம்ப வர்ஸ்ட் ப்ராக்னோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்புறம் அந்த சுப்ரா கார்டியாக் வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஓரளவுக்கு குட் ப்ராக்னோசிஸ் மாதிரி. அப்புறம் இதுவும் டிபிகலி பிரசன்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் லைஃப் வித் சைனோசிஸ் அண்ட் மைல்ட் டு மாடரேட் டிபெண்டிங் ஆன் த பல்மனரி ஃப்ளோ. ஸோ பல்மனரி ஃப்ளோ ஓரளவு இருக்குன்னா மைல்டு சைனோசிஸ் தான், பல்மனரி ஃப்ளோவே இல்லை அந்த மாதிரினா அது வந்து ரொம்ப சிவியர் சைனோசிஸ். அப்புறம் இதுலயே வந்து கார்டியாக் ஃபெயிலியர், ரெக்கரண்ட் செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன், ஃபெயிலியர் டு த்ரைவ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கன்ஜெனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ்லயும் காமனா வர்ற ஃபைண்டிங்ஸ். அப்புறம் இஃப் ஹை பல்மனரி ஃப்ளோ இஸ் அசோசியேட்டட் வித் லார்ஜ் ASD, cyanosis is often minimal and lesion is tolerated well. In addition, if there is venous obstruction, cyanosis presents at birth with the dyspnea and pulmonary edema. So 2 scenario சொல்றாங்க. ஸோ அது ஒன்று. அப்புறம் எக்கோ அண்ட் ஆஞ்சியோகிராஃபி மே பி நெசசரி டு கன்ஃபார்ம் த டயக்னோசிஸ். ஏன் ஆஞ்சியோ பண்றாங்கன்னா எந்த இடத்துல இப்போ சுப்ரா கார்டியாக்கா இல்லாட்டி இன்ஃப்ரா கார்டியாக்கா எந்த இடத்துல அந்த அனாட்டமி டீலினேட் பண்றதுக்கு ஆஞ்சியோவும் பண்ணி பார்க்குறாங்க. அப்புறம் அடுத்தது சர்ஜிக்கல் பிரின்சிபிள் இஸ் டு ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் த பல்மனரி வீனஸ் ட்ரைனேஜ் இன்டு லெஃப்ட் ஏட்ரியம். அப்புறம் அடுத்து 2 லைன் தள்ளி லேட் டெத் ஃபாலோவிங் ரிப்பேர் இஸ் அன்காமன், but when it occurs it is often caused by intimal fibroplasia of the pulmonary veins. So late death எதனால வருது அப்படின்னா intimal fibroplasia of the pulmonary veins away from the anastomosis. நம்ம ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அனஸ்டமோசிஸ்ல இருந்து தள்ளி வரும். அப்புறம் இதுல இந்த சாபிஸ்டன்ல ஒரு பாயிண்ட் கோட்ரை ஏட்ரியம் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த வெயின்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு சேம்பர்ல, ஒரு தனி சேம்பர்ல வந்து எம்டி ஆகி அந்த சேம்பர் வந்து ரைட் ஏட்ரியம் இல்ல ரைட் சைட் ஆஃப் த ஹார்ட்ல என்டர் ஆகும். ஸோ அதுதான் கோட்ரை ஏட்ரியம். அது வந்து கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதுவும் வந்து டோட்டல் அனாமலஸ் பல்மனரி வீனஸ் கனெக்ஷன்ல. நெக்ஸ்ட் ஈசன் மேஜர் சிண்ட்ரோம் வந்து என்னன்னா நமக்கு வர்ற அந்த ஏசைனோட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ் வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகி
பல்மரி ஸ்டீனோசிஸ், பல்மரி ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகறனால லெஃப்ட் டு ரைட் வந்து ரைட் டு லெஃப்ட் ஷண்டா கன்வெர்ட் ஆகுறது. ஸோ அது வந்து ரொம்ப நாளா ட்ரீட் பண்ணாம விட்ட ஏசைனாட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ் ஈசன் மேஜரா மாறிடும் அப்படின்றாங்க. பட் இப்போ நவ் இட் இஸ் பிகமிங் லெஸ் காமன் as the corrective surgery is undertaken increasingly early and fewer patient develops a fixed increase in pulmonary vascular resistance. ஸோ இப்போ கம்மியா இருக்குன்றாங்க. அப்புறம் இந்த லெஃப்ட் டு ரைட் பிகம்ஸ் ரைட் டு லெஃப்ட் தான் சொல்றாங்க. அப்புறம் 2 லைன் தள்ளி these congenital anomalies cause an increase in flow and higher right-sided pressure, which leads to compensatory right ventricular hypertrophy and subsequent rise in pulmonary artery pressure. அப்புறம் அடுத்து increase in pulmonary hypertension leads to equalization of pressure. அப்புறம் at some point the right-sided pressures will exceed. அதோட இதுதான் சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் அடுத்த பேஜ். Cyanosis and dyspnea are the most common clinical features. ஆனா இதுல ஒரு இது என்னன்னா, இப்ப நம்ம நினைப்போம் சரி ஓகே அதான் லெஃப்ட் ரைட் ஷண்ட் வருது, நம்ம ஷண்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டா பிரச்சனை இல்லையே அப்படின்னா நம்ம ஷண்டை க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றாங்க. The closure of the shunt is contraindicated if pulmonary hypertension is irreversible because right to left shunt now serves as the pathway to decompress the pulmonary circulation. Irreversible pulmonary hypertension வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம ஷண்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா காலி. ஏன்னா பிளட்டால அப்புறம் போகவே முடியாது எங்கேயுமே. ஸோ நம்ம ஷண்டை வந்து பல்மனரி ஹைப்பர்டென்ஷன் ரொம்ப irreversible ஆயிடுச்சுன்னா அப்படியே ஓப்பன்லேயே விட்டுறணும் அப்படின்றாங்க. ஸோ இது மற்றபடி எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரீட்மெண்ட் ஐ திங்க் இதுதான் நினைக்கிறேன். கார்டியாக் டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான் இதுக்கு ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் நினைக்கிறேன் ஈசன் மேஜருக்கு. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஏசைனாட்டிக் ஈஸி தான். ஸோ பேட்டன்ட் டக்டஸ் ஆர்டரியோசிஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட். அது வந்து it facilitates the transfer of oxygenated blood from the pulmonary artery to the aorta during the neonatal period. ஸோ அப்போ வந்து லங்ஸ் டெவலப் ஆகாம இருக்கும்போது. அப்புறம் நார்மலி ஃபங்க்ஷனல் க்ளோஷர் அதுதான் எப்பவுமே திருப்பி ரிப்பீட் ஆகிற பாயிண்ட். ஃபங்க்ஷனல் க்ளோஷர் வந்து within few hours of birth. அப்புறம் it is abnormal if it persists beyond neonatal period. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் 1 month neonatal period மட்டும்தான் அது வந்து பர்சிஸ்டா இருக்கணும், அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் அடுத்து ஒரு 2 லைன் தள்ளி lungs expand. This causes the ductal pressure to contract through a prostaglandin inhibitor mechanism. A cyclooxygenase inhibitor indomethacin may be used therapeutically to close the duct in the first few weeks of life. ஸோ லங்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் உள்ள எக்ஸ்பேண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அது க்ளோஸ் ஆகிட்டே வந்துடும். இது வந்து ப்ராஸ்டாக்லாண்டின் மீடியேட்டட் மெக்கானிசம். அதனாலதான் நம்ம வந்து ப்ராஸ்டாக்லாண்டின் இன்ஹிபிஷன் ஆகுறதுனால தான் க்ளோஸ் ஆகுது. ஸோ நம்ம ப்ராஸ்டாக்லாண்டின் E1 கொடுத்தா ஓப்பன்ல வைக்கலாம், இண்டோமெத்தாசின் கொடுத்தா அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ அடுத்து ப்ரீமெச்சூர் பேபிஸ் பேட்டன் ஃபார் லாங்கர் பீரியட். ஸோ ப்ரீமெச்சூர்ல வந்து லாங்கரா இருக்கும் நம்ம நார்மல் மெச்சூர் பேபிஸோட. அப்புறம் ஐசோலேட்டட் PDA தேர் இஸ் லெஃப்ட் டு ரைட் ஷண்ட். ஸோ ரிசல்ட்டிங் இன் ஹை பல்மனரி பிளட் ஃப்ளோ. அதான் அது கார்டியாக் ஃபெயிலியர் அந்த மாதிரி வந்துடும். ஃபியூ சிம்டம்ஸ் தான் இருக்கும். ரொம்ப சிவியர் ஆன்ஸ்னா கார்டியாக் ஃபெயிலியர். இது ஐசோலேட்டட் PDAல வந்து வெறும் இந்த கண்டினியூஸ் மிஷினரி மர்மர் மட்டும்தான் மெயினா வந்து ஒரு சிம்டமா இருக்கும். அப்புறம் ஸ்மால் ஷண்ட்ஸ் யூஸ்வலி காஸ் ஃபியூ சிம்டம்ஸ் அண்ட் சைன்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த கண்டினியூஸ் மிஷினரி மர்மர் இன் த லெஃப்ட் செகண்ட் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ். ஸோ ஸ்மால்னா வெறும் இந்த மர்மர் மட்டும்தான் இருக்கும். அது எங்க நல்லா கேட்கும் அப்படின்னா லெஃப்ட் செகண்ட் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ். லார்ஜர் டக்ட் பெருசா இருந்துச்சு அப்படின்னா சிம்டம் வந்து அதான் ஹை ஃப்ளோனால கார்டியாக் ஃபெயிலியர் வந்துருது. அண்ட் அன்காமன்லி லீட்ஸ் டு ஷண்ட் ரிவர்சல் நடக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றாங்க. வித் சைனோசிஸ் அது அப்போ சைனோட்டிக் மாதிரி ஆயிரும். அப்புறம் எக்கோ அண்ட் கலர் டாப்லர் ஃப்ளோ இமேஜிங் அதுவும் நமக்கு வேணும். அப்புறம் ஆஃப்டர் 6 months of age ஸ்பான்டேனியஸ் க்ளோசர் ஆஃப் PDA இஸ் ரேர். ஸோ 6 months ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரேர் தான். ஃபர்ஸ்ட் மந்த்துக்குள்ள க்ளோஸ் ஆயிடணும். அப்புறம் மோஸ்ட் ஷுட் பி க்ளோஸ்ட் பை ப்ரீ ஸ்கூல் ஏஜ் ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் தி absence of symptoms. ஸோ இதான் வந்து நமக்கு கேரி ஹோம் பாயிண்ட் மாதிரி. PDA வந்து நம்ம எப்போ ஆப்ரேட் பண்ணோம்னா ஸ்கூல் ஏஜுக்கு முன்னாடி ஆப்ரேட் பண்ணிடணும். சிம்டம் இருக்கோ இல்லையோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிடணும். ஏன் அப்படின்னா ரிஸ்க் ஆஃப் இன்ஃபெக்டிவ் எண்டோகார்டிட்டிஸ் டெவலப்பிங் லெஃப்ட் வென்ட்ரிகுலர் ஃபெயிலியர் ஆர் ரேர்லி ஈசன் மேஜர் சிண்ட்ரோம். ஸோ இந்த காம்ப்ளிகேஷன் வரனால நம்ம ஏசிம்டமேட்டிக் கேஸையும் ஆப்ரேட் பண்ணிடணும். அப்புறம் அடல்ட் வரைக்கும் பர்சிஸ்ட் ஆகி போயிடுச்சு அப்படின்னா சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் இண்டிகேட்டட் இஃப் தேர் இஸ் பர்சிஸ்டன்ட் லெஃப்ட் டு ரைட் ஷண்ட் ஈவன் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ரிவர்சிபிள் பல்மனரி ஹைப்பர்டென்ஷன். ஸோ இதுவும் இந்த பாயிண்ட்டும் மெயின் தான். நம்ம வந்து அது பல்மனரி ஹைப்பர்டென்ஷன் ரிவர்சிபிளா இருக்கிற ஸ்டேஜ்லேயே ஆப்ரேட் பண்ணிடணும். irreversible ஆயிடுச்சுன்னா அது அப்புறம் பிரச்சனை ஆயிரும். அப்புறம் ப்ரீமெச்சூர் இன்ஃபென்ட் அது அடுத்த சினாரியோ. இஃப் த மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் டு க்ளோஸ் த டக்டஸ் இஸ் அன்சக்சஸ்ஃபுல் த PDA மே பி ட்ரீட்டட் பை இன்டர்வென்ஷனல் கார்டியாலஜி. அம்ப்ரெல்லா காயில் டக்ட் அக்ளூஷன் டிவைசஸ் இன்சர்டட் பெர்க்யூட்டேனியஸ்லி. ஸோ இவ்வளோ சொன்னதுல வெறும் ப்ரீமெச்சூர் இன்ஃபென்ட்ல தான் பெர்க்யூட்டேனியஸ் கார்டியாலஜி பத்தியே பேசுறாங்க. இது எல்லாமே சர்ஜரி தான், ஏன்னா அவங்களால டாலரேட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு. அப்புறம் இஃப் த PDA இஸ் லார்ஜ் ஆர் த பேஷண்ட் இஸ் வெரி ஸ்மால் சர்ஜிக்கல் க்ளோசர் வித் லெஃப்ட் thoracotomy is preferred. This can be accomplished by either ligation or division. அப்புறம் operative mortality is rare, rate is low and outcome is generally very good. ஸோ PDAக்கு வந்து சர்ஜரி தான். நம்ம பெர்க்யூட்டேனியஸா வெறும் ப்ரீமெச்சூர் இன்ஃபென்ட்டுக்கு மட்டும் தான் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் coarctation of aorta. coarctation of aorta வந்து 6 to 7% of the congenital heart disease. அப்புறம் hemodynamically significant narrowing of the aorta usually in the descending aorta.
just distal to the left subclavian artery. So அதான் site important, distal to the subclavian, அந்த isthmusக்கு distala around the area of the ductus arteriosus. அப்புறம் coactation typically puts the pressure load on the left ventricle which will ultimately fail. So இது வந்து left ventricularல back pressure அடிச்சு left ventricular fail ஆயிரும். அப்புறம் upper body is well perfused compared to the lower body. ஸோ அது நமக்கு தெரியும், சப்க்ளேவியன்ஸ்ல பிளட் நல்லா போயிடும், கீழே ஃபெமரலுக்கு போகாதனால நம்ம லோவர் லிம்பு எதுவும் பர்ஃபியூஸ் ஆகாது. அப்புறம் லீடிங் டு ஃப்ளூயிட் ஓவர்லோட் அண்ட் எக்ஸஸ் ரெனின் செக்ரீஷன் அண்ட் அசிடோசிஸ். அப்புறம் coactation usually affects boys and if it occurs in girls it is suggest of Turner syndrome. ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரெண்டான பாயிண்ட். பாய்ஸ்ல தான் மோஸ்ட் காமன், கேர்ள்ஸ்ல வந்துச்சு அப்படின்னா coactation of aorta is associated with Turner syndrome. ஸோ இதான் அந்த டயக்ராம்ல அந்த இன்டர்காஸ்டல் ஆர்டரிஸ் தான் வந்து கொலாட்ரல்ஸா ஆக்ட் ஆகி நல்லா டயலேட் ஆகி அது வந்து இந்த ரிப்புகளை போய் இந்த ரிப்பு நாச்சிங்லாம் காஸ் பண்ணும். அதுதான் டயக்ராம்ல மெயினாக தான் காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ அடுத்த டயக்ராம் கீழே, இந்த நியோனேட்டல் பீரியட் coactation is often referred to as infantile or preductal coactation, presents with symptoms of heart failure. The child may appear well in the first few days of life because the coactation is bypassed by the duct. ஸோ ஆக்சுவலா இதான் எனக்கு புரியல, என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ ப்ரீடக்டல் தான் இருக்குதுன்றாங்க coactation, பட் ஆனா நம்ம டக்ட் ஓப்பனா இருந்துச்சு அப்படின்னா பர்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா டக்ட்டுக்கு முன்னாடியே நம்ம சுருங்கிருது இல்லை அயோட்டா, எப்படி அதை இப்போ டக்ட் வழியா பர்ஃபியூஸ் ஆகும்? இது எதுவும் யாருக்காவது தெரிஞ்சுதா? இல்லை கன்ஃபியூஷன் மாதிரி இருக்கு லைட்டா. இல்ல டக்ட் ஓப்பனா இருக்கிறதுனால கம்யூனிகேட் ஆகுது. அந்த coactationல ஸ்டினோசிஸ் வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை பண்றது இல்லை. அது க்ளோஸ் ஆகும்போது தான் உனக்கு ஸ்டினோசிஸ் இருக்கும். ஸ்டினோசிஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் கொலாட்ரல்ஸ் டெவலப் ஆகுது. ஸோ அப்போ உனக்கு டக்ட்னா இப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன், நான் என்ன கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன்னா, என்ன பிளட் இப்போ அயோட்டால இருந்து போகவே இல்லை, டக்ட்டுக்கு முன்னாடியே நமக்கு ஸ்டீனோசிஸ் இருக்கு. ஸோ எப்படி வந்து அந்த கனெக்ஷன் இருந்தா மட்டும் என்ன யூஸ்? ஏன்னா முன்னாடியே நமக்கு ஸ்டீனோசிஸ் இருக்குல்ல, தெளிவா ப்ரீடக்டல் கோஆக்டேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இதுல இருந்து பல்மனரி ஆர்டரியில இருந்து கொடுத்துருக்கான், அது பேரு ப்ரீடக்டல்னு கொடுத்துருக்கான் நினைக்கிறேன். அது டக்ட்டுக்கு முன்னாடி தான் இருக்குமா ப்ரீடக்டல்னா? அது ஏன் ப்ரீடக்டல்னு சொல்றேன்னா, டக்டஸ் வெனோசஸ் க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வர்றதுனால ப்ரீடக்டல்னு சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே ஓகே, ஓ அப்படி, ஓ சரி சரி சரி, ஓகே. ஸோ அப்போ ஓகே, அப்போ வந்து இந்த டக்ட்டுக்கு டிஸ்டலா தான் நமக்கு ஸ்டீனோசிஸ் இருக்கு. ஆமா, சரி சரி சரி. அது ப்ரீடக்டல் மீன் பண்றது, அவன் அதை மீன் பண்றான். டக்ட் க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வர்றது, டக்ட் க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு அப்புறம் வர்றது. ஓகே ஓகே ஓகே, சரி சரி. ஸோ அப்புறம் வேற என்ன, டக்ட் க்ளோசஸ்னா சைல்டு பிகம்ஸ் ப்ரோக்ரெசிவ்லி மோர் அன்வெல். அப்புறமா வந்து அடல்ட், ஸோ சில கேசஸ் வந்து அடல்ட்ல ப்ரெசென்ட் ஆகும். அடல்ட் டைப் coactation which is often juxtaductal or slightly postductal. Obstruction is gradual with the complications developing in adolescence or early adulthood. ஸோ காம்ப்ளிகேஷன் வந்து ஏர்லி அடல்ட்ஹுட் இல்லாட்டி டீனேஜ் அடாலசன்ஸ்ல வந்துடும். ஸோ என்னன்னா ஹைப்பர்டென்ஷன். Hypertension is the most common presenting problem in older children, often upper body hypertension. So மேல தான் நிறைய hypertension வரும் with the development of collateral vessels which can cause rib notching. அப்புறம் அடுத்து other symptoms include prominent pulsation of the neck, tired legs or intermittent claudication on exercise. ஸோ அது நம்ம தெரிஞ்சது தான். ஸோ அடுத்து வந்து ரேடியோ ஃபெமோரல் டிலே வரும். ரேடியல் ஆர்டரி பல்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் ஃபெமரல் ஆர்டரி வரும். மர்மர் வந்து இங்கேயும் கண்டினியூஸ் மர்மர் தான், பெஸ்ட் ஹர்ட் ஓவர் thoracic spine below the left clavicle. அங்க பிடிஏல வந்து கண்டினியூஸ் மர்மர் லெஃப்ட் செகண்ட் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ்ல பார்த்தோம். இங்க கண்டினியூஸ் மர்மர் வந்து ஓவர் த thoracic spine or below the left clavicle. அப்புறம் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே, ரிப் நாச்சிங். அப்புறம் அடுத்து ஒரு இன்லைன் தள்ளி the classical 3 sign. ஸோ 3 சைன்ல இந்த 3யோட ஒவ்வொரு லிம்பும் என்னென்னு பார்க்கணும். ஸோ 3 sign replacing the typical aortic knuckle. ஸோ the upper part of the 3, ஃபர்ஸ்ட் லிம்பு வந்து என்னன்னா இட் இஸ் த டைலேட்டட் சப்க்ளேவியன், மேல இருந்தே வர்றாங்க. லெஃப்ட் சப்க்ளேவியன் டைலேட்டா இருக்கிறது தான் அப்பர் லிம்பு. அப்புறம் இந்த மிடில் பார்ட் ஆஃப் த 3 வந்து narrowing at the coactation site. ஸோ அந்த coactation சைட்ல ஒரு டிப்பு மாதிரி வரும், அதான் அந்த 3யோட மிடில் லிம்பு. அப்புறம் இந்த லோவர் பார்ட் ஆஃப் த 3 வந்து போஸ்ட் ஸ்டீனாட்டிக் டைலேஷன் ஆஃப் த டிசெண்டிங் அயோட்டா. ஸோ அப்பர் வந்து லெஃப்ட் சப்க்ளேவியன் டைலேஷன், மிடில் வந்து அந்த coactation சைட்டு, கீழே வந்து டிசெண்டிங் அயோட்டா அதோட டைலேஷன். ஸோ அதான் 3 sign நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு echo is diagnostic. Infant coactation typically presents with cardiac failure, often requiring vigorous medical treatment and administration of prostaglandin to reopen the ductus. So duct dependent நால. So before corrective surgery இதெல்லாம் பண்ணிடுறாங்க, ஆப்டிமைஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ சர்ஜரி வந்து டெஃபினிட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் யூஷுவலி சர்ஜிக்கல் ரிப்பேர் வயா லெஃப்ட் thoracotomy. அங்கேயும் லெஃப்ட் thoracotomy தான் பார்த்தோம், ஏன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடா இருக்கனால பிடிஏக்கும் இதுவும் லெஃப்ட் thoracotomy. என்ன பண்றாங்கன்னா coactation presenting in the child or later typically requires surgical repair and most patients die before age of 40
because of associated complications. Percutaneous stenting is currently standard treatment for adults with isolated coarctation. So adults with isolated coarctation நம்ம percutaneous-ஆவே பண்ணிக்கலாம். Without correction, the majority of deaths are caused by heart failure, infective endocarditis, and the usual complicationsனால. இது ஸ்பெசிஃபிக் காம்ப்ளிகேஷன் என்னன்னா ரப்சர் ஆஃப் டயோட்டா ஆர் ஹெமரேஜிக் ஸ்ட்ரோக் வந்து இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கிற காம்ப்ளிகேஷன். அப்புறம் இந்த ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவ் ஹைப்பர் டென்ஷன் மே நாட் ரிசால்வ் டிஸ்பைட் சர்ஜிக்கல் ரிப்பேர். ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஸோ இருக்கிற ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படியே தான் இருக்கும், அது ரெஸ்பாண்ட் ஆகாது. ஸோ இந்த ஒரு லாஸ்ட் ஒரு பேராகிராஃப்ல நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஏஎஸ்டி வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் ஷண்ட். அதில் இந்த காமன் டைப்ஸ் வந்து இதில் 3 டைப்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த செகண்ட் பேராகிராஃப் பாருங்க. மோஸ்ட் காமன் டைப் இஸ் ஆஸ்டியம் செகண்டம் டைப். ஸோ இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். இதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அனாமலி இஸ் காஸ்ட் பை ஃபெயிலியர் ஆஃப் த செப்டம் பிரைமம் டு டெவலப் லீடிங் டு இன்கம்ப்ளீட் கவரேஜ் ஆஃப் த ஆஸ்டியம் செகண்டம். ஸோ அந்த ஹோல் பேர் வந்து ஆஸ்டியம் செகண்டம், அதை வந்து கவர் பண்ற அந்த நார்மல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் செப்டம் பிரைமம். ஸோ அந்த செப்டம் பிரைமம் ஒழுங்காக வந்து க்ளோஸ் ஆகாதனால ஆஸ்டியம் செகண்டம் ஓப்பனாக இருக்கும். அதனால இது பேர் ஆஸ்டியம் செகண்டம் ஏஎஸ்டி. ஸோ இட் இஸ் டியூ டு ஃபெயிலியர் ஆஃப் த செப்டம் பிரைமம் டு க்ளோஸ். ஆனால் ஆஸ்டியம் செகண்டம் ஏஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதான் மோஸ்ட் காமன் டைப். இந்த டயக்ராம்ல கீழே கொடுத்துருக்காங்க. இதுல அந்த ஃபோசா ஓவாலிஸ் டிஃபெக்ட் தான் வந்து ஆஸ்டியம் செகண்டம் ஏஎஸ்டி. ஸோ இட் இஸ் asymptomatic in childhood. அப்புறம் symptoms develop insidiously. அப்புறம் typically present in middle age with congestive cardiac failure. ஸோ மிடில் ஏஜ் பர்சனுக்கு ஒரு congestive cardiac failure வருதுன்னா அது வந்து asymptomatic-ஆ இருந்த ஏஎஸ்டினால கூட இருக்கலாம். அப்புறம் பல்மனரி ஹைப்பர் டென்ஷன் அதெல்லாமே வந்துருது, அரித்மியாஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஸ்டியம் பிரைமம் ஏஎஸ்டி. ஆஸ்டியம் பிரைமம் வந்து இதுதான் வந்து the type which is associated with Down syndrome. ஸோ இதுல வந்து எப்படி அப்படின்னா இஸ் கன்ஃபைன்ட் டு தி ஏட்ரியல் செப்டம் அண்ட் காஸ்ட் பை எண்டோகார்டியல் குஷன் ஃபெயிலிங் டு டெவலப் அண்ட் டு க்ளோஸ் த ஆஸ்டியம் பிரைமம். ஸோ இங்க வந்து ஆஸ்டியம் பிரைமம் அப்படின்றது தான் அந்த ஹோல், அந்த ஓட்டையோட பேரு. அது வந்து க்ளோஸ் ஆகாதனால ஆஸ்டியம் பிரைமம் வந்து ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் அந்த ஏரியால இருக்கும். அதான் இந்த டயக்ராம்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஏட்ரியம் வந்து வென்ட்ரிகுலர்ல ஓப்பன் ஆகிற ஏரியால இருக்கிற டிஃபெக்ட் தான் ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் டிஃபெக்ட், அதான் ஆஸ்டியம் பிரைமம். ஸோ இது வந்து நம்ம அந்த இதுதான் நம்ம இதுல பார்ப்போம் சாபிஸ்டன்ல இந்த ராஸ்டர்லி கிளாசிபிகேஷன் அப்படின்ட்டு ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் டிஃபெக்ட்ஸ். ஸோ இதுல வந்து அதான் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு டவுன் சிண்ட்ரோம், ட்ரைசோமி 21. டிபிக்கலி த பிரைமம் டிஃபெக்ட்ஸ் ரெப்ரசன்ஸ் ஏர்லியர் தேன் த ஆஸ்டியம் செகண்டம். சிண்ட்ரோமிக்கா இருக்கனால ஏர்லியராகவே இது பிரசன்ட் ஆயிரும். வித் டிஸ்னியா, ரெக்கரண்ட் செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன், பல்மனரி ஹைப்பர் டென்ஷன், சைனோசிஸ் கூட வந்துடும் அப்படின்றாங்க. ஸோ இது ஆஸ்டியம் பிரைமம் டிஃபெக்ட். லாஸ்டா வந்து சைனஸ் வீனோசிஸ் ஏஎஸ்டி. இது வந்து ரேரு. அப்புறம் ரிசல்ட்ஸ் இன் ஃபெயிலியர் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் த பல்மனரி அண்ட் சிஸ்டமிக் வீனஸ் சர்க்குலேஷன். ஸோ இது வந்து these defects are most commonly located in the high atrium and in the junction of the superior vena cava and right atrium. ஸோ அந்த ஏரியால தான், அந்த superior vena cava பக்கத்துல அந்த ரைட் ஏட்ரியம்லேயே மேலே அங்கெல்லாம் தான் இருக்கும். They are frequently associated with anomalous pulmonary venous drainage with right superior pulmonary veins draining into the superior vena cava or right atrium. ஸோ இந்த சைனஸ் வீனோசிஸ் டைப் ஆஃப் ஏஎஸ்டி வந்து எது கூட அசோசியேட்டடா இருக்குன்னா இந்த anomalous pulmonary venous drainage அது கூட அசோசியேட்டடா இருக்கு. ஸோ ஆஸ்டியம் பிரைமம் ஏஎஸ்டி வந்து டவுன்ஸ் கூட அசோசியேட்டடா இருக்கு. செகண்டம் வந்து மோஸ்ட் காமன் ஐசோலேட்டடா இருக்கும். ஸோ இதான் 3 டைப் இதுல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதே தான் பாக்ஸ்லயும் கொடுத்துருக்காங்க. ஆஸ்டியம் செகண்டம் ஆர் ஃபோசா ஓவாலிஸ் டிஃபெக்ட் தான் 70%. ஆஸ்டியம் பிரைமம் ஆர் ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் செப்டல் டிஃபெக்ட் வந்து 20%. அப்புறம் சைனஸ் வீனோசிஸ் வந்து ஆஃபன் அசோசியேட்டட் அனாமலஸ் பல்மனரி வீனஸ் கனெக்ஷன். அப்புறம் பேட்டன் ஃபொராமன் ஓவேல் அக்கர்ஸ் இன் ஐசோலேஷன், யூஸ்வலி நோ லெஃப்ட் டு ரைட் ஷண்ட், நாட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி அண்ட் ஏஎஸ்டி. ஸோ இந்த பேட்டன் ஃபொராமல் ஓவேல்னா அந்த நார்மல் ஓப்பனிங், அந்த பிளட் வந்து ரைட் ஏட்ரியம்ல இருந்து லெஃப்ட் ஏட்ரியமுக்கு ஃபீட்டஸா இருக்கும்போது போற அந்த ஓப்பனிங். ஸோ அது வந்து இட் இஸ் நாட் அ ஏஎஸ்டி. இதுல வந்து லெஃப்ட் ரைட் ஷண்டே இருக்காது அப்படின்றாங்க. இது யூஸ்வலா க்ளோஸ் ஆயிரும், அதான் மீன் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து பேட்டன் ஃபொராமல் ஓவேல். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரேரர் வந்து இன்ஃபீரியர் வீனா கேவா டிஃபெக்ட், லோ சைனஸ் வீனோசிஸ் டைப். அது சைனஸ் வீனோசிஸ் நம்ம பார்த்தோம், எஸ்விசி அந்த இடத்துல மேல வரும்ட்டு. அதுல இன்னொரு டைப் வந்து ஐவிசி டைப், அது வந்து கீழே ஐவிசி கனெக்ட் ஆகிற இடத்துல வரும். அது வந்து ரேர். அப்புறம் அலோஸ் ஷண்டிங் ஆஃப் பிளட். நெக்ஸ்ட் கொரோனரி சைனஸ் செப்டல் டிஃபெக்ட்னு ஒன்று இருக்கு, நோன் அஸ் அன்ரூஃப்டு கொரோனரி சைனஸ் வித் த லெஃப்ட் சுப்பீரியர் வீனா கேவா ட்ரைனிங் டு த லெஃப்ட் ஏட்ரியம் அஸ் பார்ட் ஆஃப் அ மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் லீஷன். ஸோ இதுல வந்து நமக்கு இருக்கிற ரைட் சுப்பீரியர் வீனா கேவா மட்டும் இல்லாமல் லெஃப்ட் சுப்பீரியர் வீனா கேவான்னு ஒரு அனாமலி இருக்கும். அந்த அனாமலி இஸ் அசோசியேட்டட் வித் கொரோனரி சைனஸ் டைப் டிஃபெக்ட். ஸோ இது வந்து இது ஒரு ரொம்ப ரேரானது. அசோசியேஷன் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. கொரோனரி சைனஸ் டிஃபெக்ட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் லெஃப்ட் சுப்பீரியர் வீனா கேவா. அப்புறம் அந்த பாக்ஸுக்கு கீழே ஸோ க்ளோஷர் வந்து டியூரிங் த ஃபர்ஸ்ட் டெக்கேட் ஆஃப் லைஃப் ஈவன் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் டு அவாய்ட் லேட் ஆன்செட் வென்ட்ரிகுலர் ஃபெயிலியர். ஸோ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணாம விட்டோம்னா கார்டியக் ஃபெயிலியரோட ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க டீனேஜ்ல. அதனால நம்ம சிம்டம் இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் ஃபர்ஸ்ட் டிகேட்ல க்ளோஸ் பண்ணிடணும். அப்புறமா இன் அடல்ட்ஸ் க்ளோஷர் இஸ் ஸ்டில் அப்ராப்ரியேட் ஃபார் சிம்டமேட்டிக் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அண்ட்
அவாய்டன்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன். ஸோ அடல்ட்ல வந்தாலும் க்ளோஸ் தான் பண்ணோம். அப்புறம் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் வந்து சர்ஜரி. பட் இப்போ வந்து பண்றது எல்லாமே பெர்க்யூட்டேனியஸ் தான். ஸோ அதான் சொல்லியிருப்பாங்க டைரக்ட்லி, அதெல்லாம் வந்து ஓப்பன். ஸோ ஓப்பன்ல பெரிகார்டியல் பேட்ச் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ஸ்மால் டு மாடரேட் சைஸ் ஏஎஸ்டி யூசிங் பெர்க்யூட்டேனியஸ் கத்தீட்டர் டெலிவர்டு டிவைசஸ் இந்த கார்டியாலஜி கத்தீட்டர் லேப் இஸ் இன்க்ரீசிங்லி காமன். ஸோ ஸ்மால் டு மாடரேட் நம்ம பெர்க்யூட்டேனியஸாக க்ளோஸ் பண்ணிடலாம், அதான் இப்போ ஸ்டாண்டர்டு. அப்புறம் பிரைமம் atrioventricular defect repair may require additional mitral valve repair. ஸோ ஏன் அப்படின்னா அந்த ஜங்ஷன்ல தானே இருக்கு. ஸோ ரைட் ஏட்ரியம் டு ரைட் அந்த வென்ட்ரிக்கல் ஜங்ஷன்ல இருக்கனால வேல்வும் ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ மைட்ரல் வேல்வும் ரிப்பேர் பண்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் இந்த ஆப்ரேட்டிவ் மார்டாலிட்டி ஃபார் ஐசோலேட்டட் atrioventricular defect வந்து லெஸ், எக்ஸலன்ட் ப்ராக்னோசிஸ். அப்புறம் சர்ஜிக்கல் கரெக்ஷன் ஆஃப் த கம்ப்ளீட் atrioventricular canal defect with closure of the ASD and ventricular septal connections and mitral valve repair is possible but with a higher surgical mortality. ஸோ இந்த மொத்தமா எல்லா ரிப்பேரையும் சேர்த்து பண்ணும்போது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா மைட்ரல் வேல்வ் ரிப்பேரும் சேர்த்து பண்ணும்போது மார்டாலிட்டி அதிகமா இருக்குது அப்படின்றாங்க. ஸோ இதான் ஏஎஸ்டி. அடுத்து ஸோ இதில் மெயினாக அந்த அசோசியேஷன் மட்டும் பார்த்துக்கணும், எது கூட அசோசியேட்டடாக இருக்கு. பாக்ஸ் டப்பா பார்த்தாலே போதும். அப்புறம் வென்ட்ரிகுலர் செப்டல் டிஃபெக்ட். வென்ட்ரிகுலர் செப்டல் டிஃபெக்ட் இஸ் த இன்டர்வென்ட்ரிகுலர் செப்டம் தட் அலோவ்ஸ் த லெஃப்ட் டு ரைட் ஷண்டிங். அப்புறம் 20 to 30% ஆஃப் கேசஸ் ஆஃப் congenital heart disease வந்து இது இருக்குது. அப்புறம் isolated or as a part of a complex set of cardiac abnormalities. என்னென்ன கூட வரும்னா டிஓஎஃப்ல ஒரு ventricular septal defect வரும் தெரியும். அப்புறம் கம்ப்ளீட் atrioventricular canal defect ஒன்று இருக்கு, அதுலயும் வரும். அப்புறமா 4 மேஜர் anatomical டைப்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பேஜ் இந்த பாக்ஸ்லயே முடிச்சுட்டான் என்னென்ன டைப்ஸ்ன்ட்டு. ஸோ பெரிமெம்பரேனஸ், மஸ்குலார், atrioventricular defect, subarterial. ஸோ பெரிமெம்பரேனஸ் வந்து அதான் மோஸ்ட் காமன். ஸோ இட் இஸ் கால்டு கோனோவென்ட்ரிகுலர் விஎஸ்டி. ஸோ இந்த டயக்ராம்ல பார்த்தா தெரியும், அந்த அவுட்ஃப்ளோ கிட்ட இருக்குது. ஸோ அந்த அதுதான் வந்து கோனோவென்ட்ரிகுலர் செப்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து பெரிமெம்பரேனஸ் ஆர் கோனோவென்ட்ரிகுலர் விஎஸ்டி. இதுதான் வந்து மோஸ்ட் காமன் டைப், லொகேட்டட் வித்தின் த மெம்பரேனஸ் செப்டம் அண்ட் மே எக்ஸ்டெண்ட் டு த ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ் annulus ஆர் பேஸ் ஆஃப் த அயோட்டிக் வால்வ். ஸோ அதான் இந்த பெரிமெம்பரேனஸ் தான் மோஸ்ட் காமன். எங்கெங்க அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம் அப்படின்னா வென்ட்ரிகுலர் இது ட்ரைகஸ்பிட் வால்வு, அப்புறம் பேஸ் ஆஃப் அயோட்டிக் வால்வு. அப்புறம் மஸ்குலார் வந்து ட்ரெபிகுலார் விஎஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க. இட் அக்கர்ஸ் இன் 10% கேசஸ் அண்ட் லொகேட்டட் வித்தின் த மெம்பரேனஸ் செப்டம் அண்ட் ஆஃபன் மல்டிபிள். ஸோ இதுவும் மெம்பரேனஸ் செப்டம் தான், பட் மல்டிபிளா இருக்கும் கீழே, அது ட்ரெபிகுலார் விஎஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் ஏட்ரியோவென்ட்ரிகுலர் டைப். ஏட்ரியோவென்ட்ரிகுலர் டைப் வந்து இன்லெட் விஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஏன்னா அது வந்து இன்லெட்ல இருக்கும், அந்த ஏட்ரியம்ல இருந்து வென்ட்ரிக்கிள் வர்ற இடத்துல. ஸோ இது வந்து ரேர் தான், 5% கேசஸ். அப்புறம் பினித் த ட்ரைகஸ்பிட் வால்வு. அப்புறம் சப் ஆர்டீரியல் பேர் தான் அவுட்லெட் விஎஸ்டி, ஏன்னா இது வந்து பக்காவா அந்த அவுட்லெட் அந்த இது பக்கத்திலே போயிடும். ஸோ இதுவும் ரேர் தான், 5-10% கேசஸ் லை வித்தின் த கோனல் செப்டம் இமீடியட்லி பினித் த பல்மனரி வால்வ் annulus. ஸோ பல்மனரி வால்வ் annulusக்கு ஜஸ்ட் கீழே இருக்கும், பட் இதுல அயோட்டால இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க. தியரியில வந்து பல்மனரி annulus கிட்ட அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டயக்ராம் கீழே. ஸோ விஎஸ்டி வந்து பெர்மிட்ஸ் லெஃப்ட் ரைட் ஷண்ட், அப்புறம் சப்சிக்வெண்ட் ரைட் வென்ட்ரிக்கல் ஓவர்லோட் அண்ட் இன்க்ரீஸ் பல்மனரி பிளட் ஃப்ளோ. ஸோ திஸ் மே லீட் டு ப்ராக்ரசிவ் பல்மனரி எடிமா, கன்ஜெனிட்டல் கார்டியாக், அதே கதை தான், கார்டியாக் ஃபெயிலியர் வந்துடும். ஒரு பெர்சிஸ்டன்ட் எலிவேட்டட் பல்மனரி பிளட் ஃப்ளோ அண்ட் பல்மனரி வாஸ்குலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆல்சோ லீட் டு irreversible pulmonary hypertension, ஈசன்-மென்ஜர் சிண்ட்ரோம் வந்துடும். ஸோ அது ஒரு காம்ப்ளிகேஷன். அடுத்து கிளினிக்கல் பிரசன்டேஷன் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த லெஃப்ட் டு ரைட் ஷண்ட், அப்புறம் which in turn depends on the size of the VSD and the pulmonary vascular resistance. So small defect na may close or cause little systemic disturbance. So small defects na close ஆயிடும் அப்படின்றாங்க. அப்புறம் infants are asymptomatic with normal development, most asymptomatic தான். The first 5 years up to 30 to 50% of VSDs close spontaneously. So இது important, first 5 yearsல close ஆயிரும் நிறைய. அப்புறம் மர்மர் வந்து loud pan-systolic murmur can be detected in the left sternal border because of high pressure of flow between the ventricles. ஸோ அதான் வந்து மர்மரு. ஸோ இது வந்து ஸ்மால் டிஃபெக்ட்ஸ் முடிஞ்சு. அடுத்து லார்ஜ் டிஃபெக்ட் வந்து நமக்கே தெரியும், கார்டியாக் ஃபெயிலியர், ஏன்னா ஹை அவுட்புட் ஃபெயிலியர் மாதிரி 2 months ஆஃப் லைஃப்லேயே வந்துடும். ஸோ லார்ஜ் டிஃபெக்ட் வந்து அதான் பிரச்சனை. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் சைஸ் ஆஃப் விஎஸ்டி வென்ட்ரிகுலர் ப்ரெஷர்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் ஆஃபன் ஒன்லி அ சாஃப்ட் மர்மர் இஸ் ஹர்டு. ஸோ இது ஒரு கான்செப்ட். ஸ்மால் விஎஸ்டி இருந்தால் லவுட் மர்மர் வரும், லார்ஜ் விஎஸ்டி இருந்துச்சுன்னா சாஃப்ட் மர்மர் வரும். ஸோ இஃப் லெஃப்ட் அன்ட்ரீட்டட் பல்மனரி ஹைப்பர்டென்ஷன் வந்துடும், ஈசன்-மென்ஜர் சென்டர் டெவலப் ஆயிரும். ஸோ அது வந்து 1 year ஆஃப் லைஃப்ல இருந்தே இந்த மாதிரி டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பல்மனரி ஹைப்பர்டென்ஷன். அப்புறம் ஈசன்-மென்ஜர் செகண்டரி டு ஷண்ட் ரிவர்சல் மே பிகம் எவிடென்ட் இன் செகண்ட் டிகேட், அதுலேயே வந்துடும். ஸோ எக்கோ தான் டயக்னோசிஸ் கன்ஃபர்மேஷனுக்கு. அப்புறமா டிகிரி ஆஃப் ஷண்ட் அக்ராஸ் த டிஃபெக்ட், அதெல்லாம் கார்டியாக் கதீட்ரைசேஷன் பண்ணோம். ஏன் அப்படின்னா
to quantify the various pressures within the cardiac chamber and to assess the degree of pulmonary hypertension. So நம்ம pulmonary hypertension develop ஆகுதா, எந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு cardiac catheterization பண்றாங்க, as well as demonstrating a step up in oxygen saturation between left and right ventricles. So அந்த gradient அதுவும் பார்க்கறாங்க, oxygen saturation எப்படி இருக்குன்னு. So surgical closure ஓட indications for large defects, அப்புறம் when there is failure to respond to medical therapy, அப்புறம் left to right shunt of more than 2:1, அப்புறம் when there are signs of increasing pulmonary vascular resistance and the presence of complications of VSD. So இதெல்லாம் தான் indications. So complications of VSD என்னன்னா aortic regurgitation which occurs in 5% defects, infundibular stenosis which tends to be progressive and leads to shunt reversal. Infundibularனா அது outflow stenosis, so அதனால shunt reverse ஆகி ஈசன் மெஞ்சர் வந்துரும். அப்புறம் infective endocarditis often presenting with pneumonia or pleurisy as infected emboliனால இந்த லங்ல எல்லா இடத்துலயும் அஃபெக்ட் ஆகி நியூமோனியா மாதிரி வந்துரும், with a typical left to right shunt flow into the pulmonary circulation. So அதுதான். இது வந்து விஎஸ்டிக்கு வந்து நம்ம சர்ஜரி, ஓப்பன் சர்ஜரி தான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நமக்கு இது எதுவும் இந்த டெக்னிக்லாம் கிடையாது, அது இதுல கொடுக்கல. பர்க்யூட்டேனியஸ் டெக்னிக் வந்து விஎஸ்டிக்கு பெருசா பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அவ்வளோதான், இதுல கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. சாபிஸ்ட்லாம் தான் பெரிய சாப்டர். ஓகே, தொராசிக் அயட்டா இருக்குங்க. தொராசிக் அயட்டால பார்த்தீங்கன்னா தொராசிக் அயட்டிக் அனிரிசம். ஓகே, ஸோ ட்ரூ அனிரிசம்னா லோக்கலைஸ்ட் டைலட்டேஷன் ஆல் லேயர். ஃபால்ஸ் டைவர்டிக்லம்னா வந்து யூஸ்வலாக டிஃபெக்ட் எங்கே இருக்கும்? ஃபால்ஸ் அயட்டிக்னா டிஃபெக்ட் இந்த வெசல் இன்டிமா ஃப்ரம் ட்ராமா, டிசெக்ஷன் ஆர் ப்ரீவியஸ் சர்ஜரி. ஓகே, ஃபியூசிஃபார்ம்னு எப்போ சொல்லுவோன்னா வந்து என்டையர் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் இன்வால்வ் ஆனா. ஓகே, சாக்குலர் வந்து ஒன்லி அ பார்ட் ஆஃப் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் இன்வால்வ் ஆனா அது சாக்குலர்னு சொல்லுவோம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் அயட்டிக் அனிரிசம் கேன் டெவலப் எனிவேர் அலாங் இட்ஸ் லென்த், but thoracic aortic aneurysm include those that extend in the or younger in those with the connective tissue disorder. At the etiology, the most common etiology is the arthrosclerosis. Okay, so but connective tissue disorder varla. Okay, in the aortic root ascending aorta அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அது வந்து கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டிஸார்டர் அசோசியேட்டடா இருக்கும். பட் சிஃபிலிஸ் வந்து இப்போ ரேர் தான், ஆனால் அதுவும் ஒரு காஸ்ட் தான். ஓகே, அடுத்து மார்ஃபன் சிண்ட்ரோம்ல சிஸ்டிக் மீடியல் டீஜென்ரேஷன் இருக்கும். அதனால ப்ராக்சிமல் அயோட்டா, அயோட்டிக் ரூட்டு, அயோட்டிக் வால்வ் இன்சஃபிஷியன்சி அதெல்லாம் வரலாம். அதர் காசஸ் வந்து ஏர்லர்-டானியல் சிண்ட்ரோம், ஆஸ்டியோஜெனிசிஸ் இம்பர்ஃபெக்டா. ஓகே, ஸோ என்னன்னு ஞாபகம், அத்ரோஸ்க்ளோரோசிஸ் மோஸ்ட் காமனு, அப்புறம் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டிஸார்டர்ஸ் சச்சஸ் மார்ஃபன் சிண்ட்ரோம், ஏர்லர்-டானியல் சிண்ட்ரோம், அப்புறம் ஆஸ்டியோஜெனிசிஸ் இம்பர்ஃபெக்டா அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். அடுத்து மேலே வந்து ட்ராமாலையும் வரலாம். பிளண்ட் ட்ராமா செஸ்ட் யூஸ்வலி இன்வால்விங் த டிசெண்டிங் அயோட்டா. அது வந்து ஓகே, they are usually the false aneurysm. So traumatic or false aneurysm. அடுத்து கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ மெனி அனியூரிசம்ஸ் ஆர் ஏசிம்டமேட்டிக் தான். ஓகே, இன்சிடென்டலி அண்ட் ரொட்டீன் எக்ஸ்ரே தெரியும். ஸோ அதர்ஸ் present as a space occupying lesion in the thorax. Okay, with pain caused by pressure on the adjacent vertebra, hoarseness. So pressure symptoms வருது மெயினா. ஓகே, அடுத்து அயோட்டிக் ரூட் அனியூரிசம்ஸ் may lead to dilatation, அதனால அயோட்டிக் ரீகர்ஜிடேஷன் அதெல்லாம் வரலாம். ரப்சர் ஆச்சுன்னா கார்டியாக் டாம்பனாய்டு ஆர் ஹெமரேஜ் இன்டு த லெஃப்ட் ப்ளூரல் ஸ்பேஸ், அந்த மாதிரி சிம்டம்லாம் வரலாம். ஓகே, அடுத்து நெக்ஸ்ட் ட்ரக்கியோ ஈசோஃபேஜியல் ஏர்வேல இதாகலாம், ஈசோஃபேகஸ்ல போகலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹிமாப்டைசிஸ், ஹெமட்டமிசிஸ், ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சிம்டம்ஸ். ஓகே, அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். தொராசிக் அப்டமன் அயோட்டிக் அனியூரிசம் ரப்சர் ஆச்சுன்னா ஹெமட்டமிசிஸ், ஹிமாப்டைசிஸ், டிஸ்ப்னியா எல்லாம் வரலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன். ஸோ இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்ல சிடிஆர், எம்ஆர்ஐ. ஓகே, அடுத்து இண்டிகேஷன் ஆஃப் சர்ஜரியில் செகண்ட் பேரா வந்துருங்க. In ascending aneurysm, the presence of progressive aortic valve insufficiency is an important indication for the surgery. So ascending aorta la solran. Okay, presence of progressive aortic valve insufficiency is important. அடுத்து other indications வந்து marfan related aneurysm diameter 4.5 to 5 cm. அடுத்து presence of symptoms. For in descending aorta, the indication of the surgery includes symptoms, acute enlargement and a diameter of approximately 6 cm. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் அந்த சபிஸ்டன் பாக்ஸே பார்த்துக்கலாம். இதில் வந்து எவ்வளோ டீட்டெயிலாக கொடுக்கல. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன்ஸில் அந்த ஃபோர்த் லைனு
If the aortic root is involved, the aorta together with its annulus and valve is resected and composite graft is placed. Okay. The coronary ostia require reimplantation into the graft. So அது பேர் தான் Bentall's operation. Okay. இது important. நம்ம அதிலே பார்த்தோம். அந்த coronary ostia reimplantation பேர் தான் Bentall's operation. If the ascending aorta is involved, அதை resect பண்ணிட்டு tube graft வைக்கிறாங்க. Okay. So rootனா composite graft with Bentall's procedure பண்ணோம். Ascending aorta இருந்துச்சுன்னா tube graft வைக்கணும். For arch aortic aneurysm வந்து ஸோ இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஏரியா. ஓகே, எல்லா வெசலும் இங்க தான் வரும். சர்க்குலேட்டரி அரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எக்ஸிஷன் ஆஃப் த டிசெண்டிங் அயோட்டிக் அனிரிசம் அதை கூட ஒன்றும் டீட்டெயிலாக சொல்ல ஆர்ச்சில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. அது என்ன சொல்றேன்னா, பிகாஸ் அப்படி அனஸ்டமோஸ் கிராஃப்ட் ஏதர் செப்பரேட்லி ஓகே எதுலையும் கிராஃப்ட் தான் வைக்கிறாங்க. அதை செப்பரேட்டா ஒன்னொன்னையும் அந்த கனெக்ஷன்லாம் நம்ம ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் சர்ஜரிக்கு அப்புறம். அடுத்து டிசெண்டிங் அயோட்டாக்கு செரிப்ரல் ப்ரொடெக்ஷன் வேணும்னு சொல்றாங்க. செரிப்ரல் ப்ரொடெக்ஷன். அடுத்து எக்ஸிஷன் ஆஃப் த டிசெண்டிங் அயோட்டிக் அனிரிசம் இஸ் வித் கிராஃப்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அண்டர் சிபிஜி வித் எக்ஸ்போஷர் வயா த லெஃப்ட் தொரக்காட்டமி. ஓகே, டிசெண்டிங் அயோட்டாக்கு வந்து லெஃப்ட் தொரக்காட்டமி அப்ரோச். அடுத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்லி thoracic aneurysm at the aortic arch are more distal are repaired using a percutaneous approach via the femoral artery with insertion of the endovascular stent. The most recent guidelines support the use of endovascular repair over the open surgical operation. Okay, endovascular the standard of care. அடுத்து surgical outcome. So long term depends on the underlying pathology, but for ascending aneurysm repair the 5-year survival rate is around 65%. Complication paraplegia, renal failure, ventricular dysfunction அதெல்லாம். Okay, இவ்வளவுதான் aneurysm பத்தி கொடுத்துருக்காங்க, thoracic aneurysm. Next, aortic dissection. This occurs when a defect or flap occurs in the intima of the aorta. Okay, blood tracks into the aortic tissue, splitting the medial layer and clears the false lumen. It most commonly involves the ascending aorta. So ascending dissection is most commonly involves the ascending aorta. So அடுத்து predisposing factors for the aortic dissection: age, hypertension, Marfan syndrome, அடுத்து pregnancy, connective tissue disorders, அப்புறம் coarctation of aorta. அதை நோட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, coarctation அங்கேயே பார்த்தோம், டிசெக்ஷன் வரலான்னு. அப்புறம் டர்னர்ஸ் ஆர் நூனன் சிண்ட்ரோம், ரெண்டு சிண்ட்ரோம் தான் சொல்றாங்க, டர்னர் சிண்ட்ரோம் ஆர் நூனன் சிண்ட்ரோம். அப்புறம் அயோட்டிக் கேனுலேஷன் சைட், அது வந்து அயோட்ராஜெனிக்கா நம்ம இது இப்போ சிபிபி பண்ணும்போது. அடுத்து ஸோ மோஸ்டா அசெண்டிங் அயோட்டால தான் இருக்கும், ஜஸ்ட் டிஸ்டல் டு த லெஃப்ட் சப்க்ளேவியன் ஆர்டரி. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ மோர் காமன் இன் த மென், டிபிக்கலி ஏஜ் 50 to 70, ஆப்பிரிக்கன் கரீபியன். இது அடுத்து எட்டியாலஜியில் வந்து பார்த்தோன்னா அதான் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து clinical features. So clinical features வந்து often a tearing intrascapular pain மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நாட் அன்லைக் தான் எம்ஐ பெயின் மாதிரியே இருக்கும். அடுத்து ஸோ வேற என்னெல்லாம் சிம்டம் இருக்குல்லன்னா ரீனல் ஃபெயிலியர், மிசென்ட்ரிக் ஆர்டரி பிரச்சனை, அப்புறம் ஸ்பைனல் ஆர்டரினால பேராப்ளிஜியா, அப்புறம் லெக் பெயின், லாஸ், லோயர் லிம்ப் இஸ்கீமியா மாதிரி அந்த மாதிரி சிம்டம்லாம் வரலாம். அடுத்து இந்த டிசெக்ஷன் மே எக்ஸ்டெண்ட் ப்ராக்சிமலி ஆல்சோ. ஸோ ப்ராக்சிமலாகவும் போகலாம், டிஸ்டலாகவும் போகலாம். ப்ராக்சிமலா போச்சுன்னா ஹெட் அண்ட் நெக் வெசல் சிம்டம்ஸ், எம்ஐ, அயோட்டிக் ரீகர்ஜிடேஷன் அதெல்லாம் வரலாம். அடுத்து இட் கேன் ஆல்சோ ரிசல்ட் இன் த கார்டியாக் டாம்பனேட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹீமோதெரக்ஸ். ஓகே, அதையும் நோட் பண்ணிக்கணும். அடுத்து கிளாசிஃபிகேஷன். கிளாசிஃபிகேஷன் டிபேக்கி சொல்றான், ஸ்டாஃபோர்ட் சொல்றான். ஃபர்ஸ்ட் டிபேக்கில வந்து போத் அசெண்டிங் அண்ட் டிசெண்டிங் டைப் 1, அசெண்டிங் மட்டும் டைப் 2, டிசெண்டிங் மட்டும் டைப் 3. ஸோ 1 and 2 வந்து ஸ்டான்ஃபோர்ட் ஏ, 3 வந்து பி. ஓகே, ஸோ பேட்டர்ன் ஆஃப் டிசெக்ஷன் வச்சு சொன்னா அது டிபேக்கி கிளாசிஃபிகேஷன். ஸ்டான்ஃபோர்ட் வந்து அசெண்டிங் அயோட்டா இன்வால்வ் ஆச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறத வச்சு சொல்றதுதான் ஸ்டான்ஃபோர்ட் கிளாசிஃபிகேஷன். அடுத்து நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல வந்து சிடி தான் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் சாய்ஸ். டிரான்ஸ்இசோஃபேஜியல் எக்கோகார்டியோகிராஃபி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இனிஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் அயோட்டிக் டிசெக்ஷன் இன்க்ளூட்ஸ் பிளட் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஸ்ட்ரிக்ட் பெயின் மேனேஜ்மெண்ட். அடுத்து ஃபாலோடு பை ப்ராம்ப்ட் ரெஃபரல். ஸோ சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன் வந்து டைப் ஏ, அதாவது ஸ்டான்ஃபோர்ட் டைப் ஏக்கு வந்து யூஸ்வலி தே ரெக்வயர் சர்ஜிக்கல் இன்டர்வென்ஷன். ஸ்டெர்னாட்டமி பண்ணிட்டு சிபிபி போட்டுட்டு கார்டியோப்ளஜிக் சொல்லிட்டுலாம் கொடுத்து அசெண்டிங் அயோட்டா இஸ் எக்ஸைஸ்ட் with the tear and replaced with the synthetic graft. Okay, distal anastomosis performed with the circulatory arrest.
ரீசென்ட்லி வந்து எண்டோவாஸ்குலர் ஸ்டென்டிங் வந்து பண்றாங்க வித் வேரியபிள் டிகிரி ஆஃப் சக்சஸ். ஓகே, அடுத்து டைப் பி. டைப் பி வந்து தே ஆர் பெஸ்ட் மேனேஜ் மெடிக்கலி வித் த ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ் ட்ரக்ஸ். ஓகே, டைப் பி வந்து பெஸ்ட் மேனேஜ்ட் பை ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ் ட்ரக்ஸ். இன்டர்வென்ஷன் வந்து இஸ் இண்டிகேட்டட் இன் த காம்ப்ளிகேட்டட் கேசஸ் இஃப் த பெயின் இன்க்ரீசஸ், அதாவது சிக்னலிங் இம்பெண்டிங் ரப்சர் ஆர் when the dissection is associated with evidence of malperfusion. ஸோ சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப் ஆனால் சர்ஜரி பண்றாங்க, இல்லைனா வந்து மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் தான் டைப் பிக்கு வந்து. ஸோ அடுத்து neurological symptoms. So the use of percutaneously placed endovascular stent is currently the, so type 1 and 2 க்கு வந்து நம்ம சர்ஜரி சொல்றோம். இது வந்து percutaneous வந்து வேரியபிள் சக்சஸ் ரேட். ஆனா டைப் பிக்கு வந்து மெயின் ஸ்டேட் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட். ஆனா கரண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் இன்டர்வென்ஷன் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் சாய்ஸ் வந்து இதான் எண்டோவாஸ்குலர் ட்ரீட்மெண்ட், ஸ்டென்ட் பிளேஸ்மெண்ட். சர்ஜரி இஸ் ரிசர்வ்ட் ஒன்லி ஃபார் ரேர் கேசஸ் which is not suitable for stenting. ஸோ அவுட்கம் வந்து பார்த்தோன்னா மார்டாலிட்டி 50% வித்தின் 48 hours. டைப் பிக்கு வந்து பெட்டர் ப்ரோக்னோசிஸ். இது கேட்கலாம், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஹஸ் பெட்டர் ப்ரோக்னோசிஸ் கேட்டானா டைப் 3 ஆர் டைப் பி ஹஸ் பெட்டர் ப்ரோக்னோசிஸ். அடுத்து பெரிகார்டியல் டிசீசஸ். ஸோ பெரிகார்டியல் டிசீஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து there is a fibrous enveloping covering the heart and separation from the mediastinal structures. The fibrous structures include a parietal layer and allows the heart to move with each beat. It is not essential for life because it can be left wide open after the cardiac surgery. The important point, okay, the parietal layer is not important. இதனால தான் அது resectable structureல. அடுத்து however there are number of conditions affecting the pericardial effusion first. ஸோ அந்த பேலன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் இதுக்கு நடுவில் ஏதாவது பேலன்ஸ் ஆயிரும். ஓகே, இந்த பேர் அந்த ஃப்ளூயிட் கலெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா வந்து டாம்பனாய்டு வந்துடும். ஓகே, அடுத்து ஸோ கிராஜுவல் பில்டப் ஆஃப் ஃப்ளூயிட், அதாவது மெலிக்னன்சிலாம் மேபி வெல் டாலரேட்டட் ஃபார் அ லாங் பீரியட் பிஃபோர் த டாம்பனாய்டு. அந்த பெரிகேவியல் கேவிட்டி மே கண்டெயின் த 2 liters ஆஃப் பிளட். அக்யூட் டாம்பனாய்டு தான் பிரச்சனை. அக்யூட் டாம்பனாய்டு டியூரிங் த coronary angiography or post operatively may occur in minutes and small volume. Okay, chronic-ஆ இருக்கிறது லார்ஜ் வால்யூம் ஸ்லோவா பில்டப் ஆகும். அக்யூட் வந்து ஸ்மால் வால்யூம் தான், ஆனால் வந்து ரேப்பிடா டெவலப் ஆயிரும். ஸோ த கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் லோ பிபி. ஸோ தான் பெக்ஸ்ட்ரேட் சொல்றேன், அதில் தான் வரும்ல. லோ பிபி, ரெய்ஸ்ட் ஜேவிபி, அப்புறம் மஃபிள்டு ஹார்ட் சவுண்டு. இதான் வந்து பேரடாக்சிக்கல் பல்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கான். ஓகே, பேரடாக்சிக்கல் பல்ஸ்னா என்ன? பிராடிகார்டியா இருக்குமா? பேரடாக்சிக்கல் பல்ஸ்னா என்னது? பேரடாக்சிக்கல் பல்ஸ்னா அந்த பிபி ஏதோ வச்சு சொல்லுவாங்க. பிபி ஃபாலோ ஆகும்போது இது இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஹார்ட் ரேட்டோட கோஇன்சிடென்ஸ் ஆகாது பல்ஸ். ஓகே ஓகே ஓகே. பேரடாக்சிக்கல் வந்தாவே சிம்டமேட்டிக்கா இருக்கும். 350 to 400 ml வந்தாவே. அப்படின்னா இப்போ வந்து ஹார்ட் வந்து பீட் ஆகாது, ஆனா பல்ஸ் ரேட் வந்து அதிகமா தெரியும், அப்படிதானே? எக்ஸ்பிரஷன் வச்சு மாறும். எக்ஸ்பிரஷன் அதிகம், எக்ஸ்பிரஷன் கம்மி. அதான் பேரடாக்சிக்கல் பல்ஸா? Okay, so Kussmaul sign is a characteristic pattern that is seen when the JVP rises with inspiration as a result of the impaired venous return to the heart. Okay, so Kussmaul sign இதுல இருக்கு, paradoxical pulse இருக்கு. இத ரெண்டு வார்த்தை பார்த்துக்கணும். So emergency treatment is aspiration தான். Okay, wide bore needle. So இது வந்து temporary measure தான், ஆனா next step ன்னு கேட்டாங்கன்னா அது போடலாம். Okay, aspiration, a wide bore needle is placed under LA to the left of the ziphisternum. Okay, ziphisternumக்கு leftல போட்டு between the angle of the ziphisternum and the rib cage, the needle is advanced towards the tip of the scapula into the pericardial space. Actually 45 degree சொல்லுவாங்க இந்த angle வந்து. An ECG electrode attached to the needle will indicate whether the heart has been touched or not. This will relieve the situation temporarily until the case of tamponade is established. So penetrating wound of the heart usually require exploration through a median sternotomy. Okay. So penetrating wound இருந்தா நம்ம sternotomy தான் பண்ணணும். Emergency department thoracotomy is rarely required. Chronic tamponade is required of malignant infiltration. எதனா breast, bronchus, இல்லைன்னா sometimes because of uremia, connective tissue disorderலாம் வரலாம். ஸோ chronic-ல வந்து pericardial window placement. ஸோ இதில் வந்து அவ்வளோ டெஃபினட்டாக கொடுக்கல. ஆக்சுவலாக வந்து ட்ராமாட்டிக் கேசஸில் பெரிகார்டியல் டாம்பனாய்டு வந்து நம்ம பார்த்தோம். அது இது வந்து இந்த thoracic window, subxified window creation தான் ஆக்சுவலாக டெஃபினட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட்டு. நீடில் வந்து ஜஸ்ட் டெம்பரரைசிங் மெஷர் தான்.
ஸோ அந்த டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பெரிகார்டைட்டிஸ். பெரிகார்டைட்டிஸ்ல அக்யூட் பெரிகார்டைட்டிஸ் வைரல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு அப்புறம் வரும். ட்ரீட்மெண்ட் வந்து NSAIDs, பெட் ரெஸ்ட் தான். ஓகே, புர்லண்ட் பெரிகார்டிஸ் வந்து அன்காமன். அப்படி இருந்துச்சுன்னா ட்ரைனேஜ் பண்ணணும், ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்கணும். கிரானிக் பெரிகார்டிஸ் வந்து அன்காமன் கண்டிஷனு. பெரிகார்டியம் திக்கண்ட் ஆயிரும், நான் கம்ப்ளைண்டா இருக்கும். ஹார்ட் cannot free மூவ்லி. ஓகே, the CVP is raised and the liver becomes the congested. Peripheral edema அதெல்லாம் வரும். ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் சர்ஜிக்கல் அண்ட் aimed at relieving the constriction. ஓகே, அடுத்து நெக்ஸ்ட் கார்டியாக் மாசஸ். ஸோ கார்டியாக் மாசஸ் கேன் எய்தர் பி a thrombus or tumor. Okay, thrombus can be found in patients with the poor left ventricular function or long-standing AF, as well as in patients with the proximal pulmonary embolism, either in the ventricles or left atrium. Cardiac tumors வந்து benign malignant இருக்கலாம், which malignant வந்து can be secondary also from எங்கெல்லாம் வருது, ஹார்ட்டுக்கு, லங்கு, ஈசோஃபேகஸ் பக்கத்துல இருக்க ஸ்ட்ரக்சர்ல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏட்ரியல் மிக்சோமா. ஸோ MCQ கேட்டா இது ஒன்று தான், ஏட்ரியல் மிக்சோமா இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா. ஸோ மோஸ்ட் காமன் benign cardiac mass in adults. So they are neoplasms of the endocardial origin. Okay, appears as ovoid pedunculated mass. Most common location வந்து left atriumல 75%, ஆனா ரைட் ஏட்ரியம்லயும் வரலாம், வெரி ரேரா வென்ட்ரிகல்ஸ்லயும் வரலாம். ஸோ அது ஒரு ட்ரூ ஆல்ஃபா ஸ்டேட்மெண்ட் காடி கேட்கலாம். ஏட்ரியல் மிக்சோமா அரைசஸ் ஃப்ரம் த வென்ட்ரிகல்ஸ் அப்படின்னு. ஓகே, வென்ட்ரிகல்ஸ்ல இருந்து வரலாம். அடுத்து மிக்சோமா ஆர் அசோசியேட்டட் வித் congenital disorder. So with the Carney's complex தெரியும் 5% கேஸ்ல. They usually present with symptoms related to blood flow obstruction through heart valves or proximal systemic embolization. So treatment வந்து surgical excision. Recurrence rate வந்து is usually less than 5%. பார்த்துக்கோங்க. டியூமர்ல இருந்து கேட்டா இதான் வரும் மோஸ்டா. லெஃப்ட் ஏட்ரியம் இல்லைனா வந்து சம்டைம்ஸ் ரைட் ஏட்ரியம் இல்லை வென்ட்ரிக்கல். கார்னிஷ் காம்ப்ளெக்ஸ் 5%, ரிகரன்ஸும் வந்து 5% தான். ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சர்ஜிக்கல் எக்ஸிஷனை அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் சிம்டம்ஸ் காஸ் பண்ணும். எண்டோகார்டியலின் ஆரிஜின் பெடன்குலேட்டட் மாஸா இருக்கும். ஸோ இந்த டயக்ராம் கூட கேட்கலாம். ஓகே, அந்த லெஃப்ட் டிரான்ஸ்தொராசிக் ஈசோவில் லெஃப்ட் ஏட்ரியம்ல வந்து அந்த மயோமா இருக்கு மாதிரி. நெக்ஸ்ட் ராப்டோமயோமா. This is the most common benign cardiac tumor in children. Okay, specifically children கேட்டா ராப்டோமயோமா. இதுவும் வால் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் அரித்மியா அப்படி பிரசன்ட் ஆகும். They are usually multicentral pedunculated masses in either or both the ventricles. So இதான் கீவேர்ட். சில்ட்ரன்ல இது மோஸ்ட் காமன், மல்டிசென்ட்ரிக்கா இருக்கும். ஓகே, எய்தர் ஆர் போத் வென்ட்ரிகல்ஸ்ல வரும் மெயினா. ஸோ இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் டியூபரஸ் ஸ்க்ளெரோசிஸ் இன் 50% கேசஸ். எல்லாமே ஒன்லைனர். ஓகே, ராப்டோமயோமா இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் இன் சில்ட்ரன் மல்டிசென்ட்ரிக்கு, அப்புறம் வந்து டியூபரஸ் ஸ்க்ளெரோசிஸ். அடுத்து பிரைமரி மெலிக்னன்ட் காமன் டியூமர்ஸ். தே ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரேர், லெஸ் காமன் தன் த செகண்டரி மெலிக்னன்சிஸ். அதாவது மெட்டாஸ்டஸ் தான் காமன், அதை விட ரேர் பிரைமரியா வருது. ஸோ என்னென்ன வரனா சார்கோமா, ஏஞ்சியோ சார்கோமா, ராப்டோமயோ சார்கோமா, லியோமயோ சார்கோமா. ஸோ அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்ல தான் வருவாங்க. அவுட்கம் வந்து புவர். சர்ஜரி அண்ட் கீமோ ரேடியேஷன் கொடுக்கணும். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் கார்டியாக் அரெஸ்ட் ஆஃப்டர் கார்டியாக் சர்ஜரி. ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் காமனா கார்டியாக் அரெஸ்ட் ஆஃப்டர் ஓடி வந்து எதனால வரலன்னா ventricular fibrillation, tamponade and major bleeding account for the most cases. Okay, அடுத்து அந்த சம்மரி கொடுத்துருக்கான் என்னென்ன பண்ணணும்னு, இந்த கைட்லைன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கார்டியாக் அரெஸ்ட் வித் நான் ஷாக்கபிள் ரிதம். ஓகே, ஸோ கார்டியாக் சர்ஜிக்கல் பேஷண்ட்ஸ் who have non-VF ventricular tachycardia arrest, அதாவது ventricular fibrillation இல்லாம மற்ற மாதிரி ஏதாவது வருது ventricular tachycardia, may have tamponade, tension pneumothorax or severe hypovolemia. Okay, so resternotomy should be performed promptly if connecting the pacemaker and administering atropine fail to resolve the arrest. So first வந்து பேஸ்மேக்கர் வச்சு கரெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். அப்படி இல்லாட்டி அட்ரோபின் கொடுத்து பார்க்கலாம். அதுலயும் சரியாகலைன்னா ரீஸ்டர்னாட்டமி பண்ணணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் எஸ்பெஷலி when the prolonged period of CPR is needed, which will be better performed by the internal massage. ஸோ கார்டியாக் அரெஸ்ட் வித் நான் ஷாக்கபிள் ரிதம்ல ஃபர்ஸ்ட் மெஷர் வந்து இது பேஸ்மேக்கர் வச்சு கரெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்றது. ரெண்டாவது மெஷர் வந்து அட்ரோபின் கொடுக்கலாம். அதுக்கடுத்து சர்ஜரி வித் இன்டர்னல் கார்டியாக் மசாஜ் தான் வந்து பெட்டர். அடுத்து எமர்ஜென்சி ரீஸ்டெர்னாட்டமி ஃபார் VF ஆர் பல்ஸ்லெஸ் வென்ட்ரிகுலர் டாக்கிகார்டியா. ஓகே, VF ஆர் பல்ஸ்லெஸ் VT சொல்றான். இதுல வந்து ப்ரீகார்டியல் தம்பஸ் மே பி பர்ஃபார்ம்டு வித்தின் 10 seconds of the onset of VF or pulseless VT. Okay, precardial thump கொடுக்கணும். However, this should not delay the cardioversion by defibrillation. So defibrillation தான் treatment. In VF or pulseless VT,
Emergency resternotomy should be performed after 3 failed attempts at defibrillation. இது MCQ கேட்டா நிறைய வாட்டி. ஓகே, ஸோ VF ஆர் பல்ஸ்லெஸ் VT-ல வந்து 3 வாட்டி நம்ம டீஃபிப்ரிலேஷன் கொடுத்து பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ரீஸ்டர்னாட்டமி பண்ணணும். அடுத்து எமர்ஜென்சி ரீஸ்டர்னாட்டமி, அதுல ஒன்றும் இல்லை, அந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் எமர்ஜென்சி ரீஸ்டர்னாட்டமி போயிருங்க. அதுல ஒன்றும் பெருசா MCQ பாயிண்ட் மாதிரி இல்லை. லாஸ்ட் பாயிண்ட், if cardiac output is restored, expert assistant should then be summoned. If there is no cardiac output, the position of any graft should be carefully identified. An internal cardiac massage and internal defibrillation is performed if required. அடுத்து internal cardiac massage பார்க்கணும். அதில் வந்து potentially dangerous. The risk include the avulsion of a bypass graft, அப்புறம் with the left internal mammary artery being particular. ஸோ அமுக்கும் போது நம்ம சிஏபிஜிலாம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா அந்த பிச்சுக்கிட்டு போயிடும் லெஃப்ட் இன்டர்னல் மெமரி ஆர்ட்ரி. அப்புறம் ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் வந்து ரப்சர் ஆகலாம். ஓகே, ஸோ எந்த வென்ட்ரிக்கிள்னு கேட்கலாம். ஓப்பன் மசாஜில் அது ரப்சர் ஆகுறது ரைட் வென்ட்ரிக்கிள். அடுத்து ஸோ ஏதாவது கிளாட் கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் எடுத்துட்டு கடைசியாக தான் வந்து நம்ம ஹார்ட்ல கையை வைக்கணுங்க. செவரல் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. 2 hand டெக்னிக் தான் சேஃபஸ்ட். சரி, அடுத்து 2 hand டெக்னிக் சொல்றான். The heart should be inspected to locate the internal mammary artery and any other graft is present, followed by removing any clot. அதான் ஃபர்ஸ்ட் மேனுவர். அதுக்கடுத்து the right hand is placed passed over the apex of the heart. Okay, right hand அப்படி கீழே வைக்கணும். And then advanced around the apex to the back of the heart, palm up and flat hand flat. Okay, அப்படி வச்சுக்கணும் கீழே போய். அப்புறம் the left hand is placed on the anterior surface. Okay, right hand கீழே, left hand மேலே வச்சுட்டு அந்த 2 hands are squeezed together at the rate of 100 per minute. Okay, 100 per minute squeeze பண்ணும். So flat palms and straight fingers are important. Okay, to avoid an unequal distribution of pressure. So equal distribution இருக்கணும். அடுத்து if there is mitral valve replacement or repair, care should be taken not to lift the apex by. ஸோ அப்படி mitral valve ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தா நம்ம ரைட் ஹேண்ட் வச்சு அந்த டிப்பை வந்து ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணக்கூடாது, அவ்வளோதான். அதே மாதிரி தான் போஸ்டீரியர் வென்ட்ரிகுலர் ரப்சர்லையும். ஓகே, that concludes our session.